ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਤੇ ਗਦਾਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इस खबर से ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए ने। शंकर, क्या है अब तक की जानकारी, कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा दीप सिद्धू को? आज शाम तकरीबन 4 बजे के लोगों में दीप सिद्धू को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन कोर्ट में पेश करने से पहले आज उसका भी मेडिकल जांच होगा। और मेडिकल जांच कराने के लिए जो जनकपुरी स्थित, जो दिल्ली का वेस्ट दिल्ली है ना, उसी जगह पर जनकपुरी स्थित है और उसी जनकपुरी में स्पेशल सेल का दफ्तर है, जहाँ पर दीप सिद्धू को रखा गया है। थोड़ी देर के बाद दीप सिद्धू को लेकर स्पेशल सेल की टीम उसका मेडिकल जांच करवाने के लिए अस्पताल लेकर जाएगी और उसका मेडिकल जांच करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट लेकर उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। तो 4 बजे का वक्त लगभग मुकर्रर किया गया है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके पहले जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर रही है स्पेशल सेल की टीम। तो इस वक्त में स्पेशल सेल की टीम अब थोड़ी देर के बाद स्पेशल सेल के दफ्तर से निकलेगी और उसको ले जाकर पास में ही स्थित जो अस्पताल है वहां ले जाकर उसका मेडिकल जांच करवाया जाएगा। जी शंकर, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी जा सकती है आखिरकार कैसे इसको गिरफ्तार किया गया, कौन कौन से लोग इसके साथ जुड़े हुए थे और भी किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में औपचारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि ये जरूर कंफर्म किया गया है। आज न्यूज 18 के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि हाँ, दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही जो भी अन्य दूसरे आरोपी हैं जिसके खिलाफ मामला दर्ज है और जिसके खिलाफ तमाम सबूत मिल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इंतजार करना होगा थोड़ा सा देर। जब कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो देखना लाजमी होगा कि कोर्ट में किस तरह के आरोप के बारे में स्पेशल सेल कोर्ट को बताएगी। जो जिस आरोप में, जिस धाराओं के तहत सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में विस्तार से कोर्ट को बताया जाएगा। उसके बाद ही इस मामले में तमाम चीजें। ठीक है शंकर, फिलहाल की पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली तो अहम जानकारी दे रहे सन कि करीब 4 बजे दीप सिद्धू ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया सीगा। पिछले 13 दिनों तो यह सवाल बरकरार सी कि आखिरकार दीप सिद्धू है किते। लगातार उसके वालों पोस्टां पाईयां जांदियां सन, वीडियो पोस्ट कीतियां जांदियां सन सोशल मीडिया ते। हालांकि यह भी जानकारी सामने आई है कि वह वीडियो खुद पोस्ट नहीं करता सीगा। उसकी महिला दोस्त सीगी अमरीका के कैलीफोर्निया दे विच, उसके वालों वो वीडियो पोस्ट कीतियां जांदियां सन ताकि उसकी लोकेशन IT सैल के वालों दिल्ली पुलिस को ट्रेस की ना जा सके। इस करके ही वो खुद वीडियो पोस्ट नहीं करता सीगा। उसने एक वीडियो के विच खुद ये भी कहा सीगा कि वो इन्नी क दूर है कि अद्धे घंटे के विच वो सिंघू बॉर्डर से पहुंच सकता है। पर अज उसकी गिरफ्तारी जीरकपुर तो हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल नूं यह वड्डी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि इस दे विचाले कई तरह के इल्जाम भी विरोधियों के लगाए जा रहे सन कि दीप सिद्धू दी जिवें तस्वीरां भी वायरल होईयां सन। उन्होंने किसान आगूआं दे उत्ता कहा गया सीगा कि वो RSS का एजेंट है। इस तरह के इल्जाम भी किसान जथेबंदियों के वल्लों विरोधी पार्टियों के वल्लों लगाए गए सन। तो लगातार दिल्ली पुलिस नूं भी दीप सिद्धू की तलाश सीगी ते आखिरकार तलाश खत्म हो गई है। उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया। जीरकपुर तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि 26 जनवरी को जिहड़ी हिंसा होंदी है, लाल किले ते झंडा लहराया जाता, उसनूं लैके ही दीप सिद्धू मुख मुलजम से, जिस तो बाद उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होंदी है। लुकआउट नोटिस भी दिल्ली पुलिस वालों जारी किया जाता है। तो करीब 13 दिनों बाद आखिरकार एक गिरफ्तारी होंदी है दीप सिद्धू की। और फिलहाल 30 हजारी की तरफ आगे की तरफ ये बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील सिंह के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ तमाम ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, गिरफ्तार कर लिया गया है। मुड़ तो अपडेट सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी शंकर नंद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, अब तक की क्या जानकारी है? मेडिकल हो रहा है या हो चुका है? कब तक इसकी पेशी होगी कोर्ट में? अभी देखिए ठीक 3 मिनट पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है वो अपने दफ्तर से लेकर उसको निकली है यहाँ से और लेकर अब अस्पताल की ओर अब टीम रवाना कर गई है। और रवाना होने के बाद अब वहां पर रखकर अस्पताल में अभी इसका मेडिकल जांच करवाया जाएगा। मेडिकल जांच कराने के बाद इस मामले फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। मेडिकल जांच की जो प्रक्रिया होती है ये एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल जांच करवाया जाता है और उसके बाद उसका जो मेडिकल रिपोर्ट होता है उसके आधार पर ही कोर्ट में बताना पड़ता है कि इसकी अभी मौजूदा जो कंडीशंस क्या है और किस तरह से इसके हालात हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त में अभी स्पेशल सेल के दफ्तर से जनकपुरी का जो दफ्तर है यहाँ से टीम रवाना हो चुकी है और अस्पताल में अब थोड़ी देर के बाद इसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आगे की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। शंकर, मेडिकल के बाद क्या माना जाए, कब तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है स्पेशल सेल की तरफ से? देखिए इसके लिए 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जब उस ठीक है शंकर, फिलहाल पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।